ayo mulai. Ya Rabbi. Siapa di sini? Ya, Muhammad sini sama Om. Muhammad. Tadi dikenal pakai roti, ini nggak pakai roti lagi. Muhammad nih. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paham. كل موجة يا
Rabbi salli ala Muhammad wa aslihil qalba wal qalb. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa aslihil qalba wal qalb. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa fir mu'adi wa sirru ala. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa fil mu'adi wasdih wada. Ya Rabbi salli ala Muhammad na'udhu fi hiznika mumana. Ya Rabbi salli ala Muhammad nahulu fi hiznika mumanna. Ya Rabbi salli ala Muhammad Rabbil do'anna ridhoka arba. Ya Rabbi salli ala Muhammad Rabbir wa'anda ridhaka al-abar. Ya Rabbi salli ala Muhammad waj'al lana fil dinani majal. Ya Rabbi salli ala Muhammad waj'al lana fil dinani majmal. Ya Rabbi salli ala Muhammad raqibina khayra khalqika ajmal. Ya Rabbi salli ala Muhammad rafiq bina khaira khalqika ajmal. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بهذه المغفرة ما دعانا إليه بإذنه وقمنا لا نراك إلا أنت فهدانا. صلى الله عليه وبارك على نبيك وامشى وعلى وعلانا وعليك الأقهار وعزك الأسماء فهم سبلنا بإيمانا. وعلى صحابتك الكرام ومعينك أسماءهم وآلهم وأنا صلى الله عليه وسلم على هذه المودة هيا جل جلالا. صلى الله عليه وسلم الحبيب ولا نهيب إلا والأمر هنشوانا. أين نهيبون الذين عليهم النفوس مع النفائس هذا. صلى الله عليه لا يسمعون بذكر المصطفى إلا من تعرف وتفرانا. صلى الله عليه نشتاق للرضوان ونحن نسأل ربنا رضوانا. صلى الله عليه
واهدر لقلبك يمتلئ الوجدان يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك على اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبأنا الله فكان جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا ونور طه عبده من به في ذكره عظم به منانا ورحمة المولى تحمل قوله فليفرحوا وربه فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا مستشيرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم لنا بين تراب وبين ماء فاستبرك من غفلة أنت وكل قرانا صلى الله عليه وأمر إلى أصحاب ربي لم يزل يدخلني بين خياله قصانا لم تبتلك من صعبتين إلا أنا في غيرها حتى بلوغي أنا وأنا خيار بالخيار قد خرجت من نكاح إلهي أسرانا رحمه الله وما مختاره وما بلغ مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوحيد رب العرش يحفظنا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك إليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله نقطه في المدن بيانها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون عوانا قد بشروا أقوامهم للمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافعي ومشفع أنا لا أتوالى حتى هنا نرفع وسل تقع وكل يسمع لقولك نجم فحرك بانا ولواء لله جل بيده ولا أولا إلى الجنانا وأكرم الخلق على الله على فلقد أباك الله منه حنانا وسوف يؤتيك فقرب الجنة وأقم تقاصر عن مقام هذا
بحمدك كيما تزيل عن القلوب رانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيء قد جاءوا إلى الأنبياء استغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيء قد جاءوا للأنبياء يستغفرون الله يا سيدنا مسلم هدينا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما لنا وقت الخروج إلى حرمه أمزني مما شاء قد كان أملت لي الأم الآمنة بنت وهب لها إله فاستبشرت وبلغ المخاض فأسرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا أبد خلقي ومن نفسي ومن الأنس ومداد كلماتي وتزلت الأنوار من كل اتجاه فوجدت بالبلاد المصطفى
الهدى وأخيركم مرحبا ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا
المشفع يا الله ربي تغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا عادل يا رب يا الله بالمصطفى يا الله ربي تغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا الله كل مطمع يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وقنا كل البلايا يا الله واتبع الآفات والرعايا يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا رب بالله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بحسنى واحسن العقبى وهدى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الله تغشى له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الدهى وآله وصحبه السلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه ولد الحبيب وقال هذا ساجدا لله من أنشأنا وقرانا ورعاية المولى تحكم برحمة في كل حين فاتنا وعيانا قد أرضعته ويلة وحليمة مسعدها قد بانا وقد بشرت سويبة سيدها سيدها آمالها بالأعظمها فدعانا ولن ننسى خالقنا له فرحمه بالمصطفى وبذا الحديث وتانا أن العذاب مخفف في كل اثنين لفرحته بمن وافانا هذا مع الكفر وكيف بفرحة من ذي مراد انتهى إيمانا قالت حليمتها وحسن بركات محمد ما حير اللذانا فأنا بالتطوير قد كانتها يميل يبكي مصرفا ديعانا لكنه ليلة أن جاء الحبيب فأتاه الرضا سبعانا وضرت الناقة الألبان وقد سمعت دويبتها فكان شانا أنكره رفقتها وسلم أشجار أهدار على مولانا سبحان من أفضل
المصطفى أشجارا وأحجارا وحي المصطفى سبحانه يا ربنا صل وسلم على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقلنا شاء الحبيب بسيرة المهدية وما أتى زيادة تعالى عليك الله من أدبه حسن تعظيم النبي إحسانا وجزاء صدقكم مرسلا زائفة وبذوة وأمانة إخوانا كهمة وشجاعة وتوكل ومكارم لا تنتهي حسبانا دنيا أمين بأهل السماء ما أمين لهم عين وصالا كانت به الأم تزور أباه في غيرة اسمها الإمام كانا والمصطفى في بدنها ومن أتى عليه ستر من سبيلانا ومن أتى الموت إلى رجوعها فأباه عبد المطلب حنانا سنتين وقاه الإمام فقمه أمر لا يعطف عليه جنانا خطبته ابنته ولده بالخمس والعشرين آثر بالمصطفى سانا فتحققوا لها أمانها لن يسرى ولا إلا وبدانا وهب المشكلات اللي ولي الهدايا الأخوات بالرحمة حيث أبانا أنسيات الأمر ومقام الهدى سبحان من علمه وأعانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلاه جبريل بوحي الليل في حوله رأيه الرحمن وقامه الثلاثة ثم أرسله اقرأ ربك علم الإنسان ولا سيف في خلقه الإسلام إنكم به إلانا أسر الآدم وهو الصبور لربه وهو الشكور كان لا يتوانا ما كصديقة وعمرك لبنت خمسين وسألت الأتاه فنونا وتشقي فردائيا فرماه بالأجدار بالأقرب به سبيانا ملك الجبال فقال على الأقرب بها فقال ولا الكثير ربنا أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزقا وجنانا أرد الحبيب إلى السماوات العلى والعرش والكرسي مولانا والإذن بالهجرة كالية بالخبيثة إلى البلد القريب والزانا وقام أسرنا إلى ومجاهدا وأصحابه كانوا له أعوانا لا يرضون إذا أصواتهم بالله الكلام
الموتى وساءلوا ما أتانا فرمزوا ألفها والسخاوة والبان ويجزوا أن محبة وحنانا والماء ما بين الأعصاب نادئا والجيش أرها سيدا ميدانا والله تدعو مزمعا دين الأمل رفع المهيب الذي ما كان ولو شاء 27 مع الصهوين كان قد مسوا القبالا فاكرم به وبصحبه وبالتحميد يا رب أعنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك وإليك دانا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hata ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati nabiyyihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Mungkin sebelum kita mulai kita kirim Fatihah dulu ya. Al-Fatihah biniyati syifa, kita doain untuk kesembuhan Bunda Lulu Khairul Nisa binti Haji Muhammad Fauzi. Mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat sama Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pahala untuknya guguran dosa ya. Amin ya rabbal alamin. Bismil Fatihah ila hadrat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang kita pembukaan majelis ya. Setelah terakhir kali masih bulan Sya'ban terus sebelum Ramadan. Kemudian kita sempat ketemu pas halal bihalal kemarin hari situ tuh. Sekarang kita bisa ngumpul lagi. Insyaallah di tempat kita doain mudah-mudahan rumahnya, kafenya, kafe Ajib, bukan namanya doanya Ajib, pahalanya Ajib juga. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dan juga cahaya di tempat ini. Kita pernah suatu ketika Al-Imam Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi Sayyidul Ta'ifah ngelewatin suatu rumahnya udah jadi puing-puing, udah tinggal reruntuhan. Tapi beliau dengan basirahnya ya, beda kan sama kita. Kita mungkin basirahnya masih gelap, masih belum terang, belum melek. Beliau para auliya wa sholihin, mereka karena basirahnya terang benderang, mereka bisa melihat hal-hal yang kita nggak bisa lihat. Secara zahir itu rumah udah tinggal puing-puing, tapi beliau melihat ada yang beda di rumah. Ada cahaya yang sangat terang di situ sampai menjulang ke atas. Ini penasaran akhirnya. Ada apa nih? Keliling-keliling, orang-orang kebanyakan sekitar desa tuh pada kagak tahu. Soalnya ini rumah udah agak kuno, udah lama. Gak lama akhirnya beliau ketemu nih sama orang udah syebe nih, udah tua. Si orang tua tadi tahu nih, oh iya, ini rumah dulunya
punya Fulan bin Fulan. Ditanya akhirnya sama Imam Junaid Al-Baghdadi, itu si Fulan tuh orang alim kah atau orang soleh? Siapa dia? Kata si bapak tua tadi, ya orang biasa-biasa aja. Terus pasti ada sesuatu di rumah ini. Apa kata si bapak tua? Oh iya, mungkin kalau ada penyebabnya ini satu nih. Dulu pernah di rumah didatengin, dia diziarahin sama seorang alim wali besar namanya Syekh Abi Yazid Al-Bustami, pernah mampir di situ dan membaca doa di situ. Satu kali doang. Ternyata yang satu kali itu tuh Allah menurunkan rahmat cahaya di situ, meskipun ke rumah udah hancur tinggal puing-puingnya, tapi cahayanya tetap ada. Itu bentuk rahmatnya Allah tuh. Allah kalau udah nurun rahmat di suatu tempat, itu rahmatnya permanen, kagak pudar dia, kagak hilangin. Atau kata Allah dalam Al-Quran, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha. Itu sejak dataran bumi itu nanti dia bakal bersaksi di hadapan Allah. Karena di anna rabbaka awha, Tuhannya yang memerintahkan untuk merekod, untuk merekam apa yang terjadi di atas. Makanya mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini Allah turunkan rahmatnya ya. Apalagi kita bakal menyebutkan namanya orang-orang soleh, itu wa bi dzikris sholihin tanzilur rahmat. Ketika di suatu majelis, di suatu tempat disebutkan namanya orang-orang soleh, kita baca perkataannya mereka, nasihatnya mereka, manakibnya mereka, itu Allah turunkan rahmat di tempat tersebut. Jadi ini masih di mukaddimah ya, kita masih di mukaddimah. Insya Allah di pertemuan yang akan datang masuk kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang ilmu. Sebagaimana yang kita ketahui, kitab Al-Manhajus Sawi itu salah satu kitab terbesarnya guru mulia kita Sayyidi Al-Habib Zain bin Ibrahim Yasmid, yang beliau mensyarahkan daripada pondasi-pondasinya Alawiyin, yaitu ilmu, amal, warok, khauf, sama ikhlas. Itu ketika Syekh Syahid Al-Imam Muhammad Said Ramadan Al-Buti pernah kunjungan ke Tarim, kalau nggak salah tahun 2010 waktu itu, iya 2010 kunjungan ke Tarim, dipaparkan akhirnya sama beliau kalimahnya Alawiyin kondisinya seperti ini: ilmu, amal, warok, khauf, sama ikhlas. Takjub beliau dengarnya, ada lumpuddin, seluruh intisari agama tersimpan di dalam 5 poin tersebut. Ini kita masih di mukaddimahnya kan ya. Di sini kita dinasehatin, betul-betul dinasehat. Jadi kalau ada orang nuduh katanya, Alawiyin habaib itu tuh gila hormat, atau suka manfaatin nasab demi mencari kehormatan dari orang lain, atau suka mendoktrin umat untuk hormat sama mencintai mereka sehingga akhirnya diperbudak, bangga-banggain nasab, suka fanatik dengan keluarganya. Benarkah demikian? Ayo kita buktiin bagaimana perkataan para ulama salaf di dalam menasihati kita, wabil khusus ini nasihatnya umum, bukan untuk Alawiyin doang. Karena nasab yang mulia itu bukan hanya Alawiyin, ada Alawiyin juga ada dari jalur Al-Hasani, juga dari jalur Al-Husaini, juga bukan cuma Alawiyin kan ya, dari Al-Hasani. Atau mungkin keturunannya Kiai, keturunannya Ajengan, mereka nasabnya mulia juga, termasuk daripada keluarga keturunan yang mulia. Di sini betul-betul kita dinasihatin bagaimana bahwa kemuliaan nasab itu adalah tanggung jawab, bukan tempat pamer, apalagi sampai dimanfaatkan untuk cari kedudukan di hadapan masyarakat. Kalau seandainya ada, naudzubillah, oknum ya, kan kejadian banyak, laporan ke kita banyak. Ini gimana ya? Ada satu si Fulan dan saya dia, tapi kok gini ya, minta ini, minta begini, gini, dibilangnya nanti ditakut-takutin kualat sama Nabi. Ada nggak yang kayak gitu? Pernah ketemu nggak yang kayak gitu? Banyak. Atau keliling-keliling dia minta, istilahnya jangan sekarang gawir ya.
Satu masyarakat kalau itu istilah dari merotin orang atau suka gembur-gembur sama nasabnya dia. Kalau ada yang demikian berarti oknum-oknum yang menyimpang dari jalan para pendahulunya. Allah, demi Allah, jujur kita nggak ada yang ngajarin kayak gitu. Lihat nih bagaimana mereka menasihati kita supaya meneladani dan juga mengikuti daripada jalannya mereka. Di sini ada beberapa disebutkan kan ya, biar kita tuh tahu tanggung jawabnya itu besar. Berkata Al-Imam Idrus bin Umar Al-Habsyi, ini gurunya Sahibul Maulid ya, gurunya Habib Ali Habsyi, muridnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Apa kata beliau? Kana sadatu Banu Alawi adnahu fil ilmi. Dulu kalau sekarang nih kita tahu ya, dulu Alawiyin itu paling ilmunya, paling ceteknya, paling rendahnya tuh apa? Man yakuna indahu min al-ilmi ma yughnihi 'anil ulama. Yang membuat dia enggak perlu nanya sama ulama. Kebayang enggak? Paling rendahnya tuh dia punya ilmu, yang ilmunya dia membuat dia enggak perlu lagi nanya sama ulama. Dia udah ngerti. Itu paling rendahnya. Yughnihi 'anil ulama. Kullu wahid minhum yahfazu manaqiba ahli. Masing-masing daripada mereka semuanya hafal dengan manaqib keluarganya, tentang biografinya kan ya, wasiyarahum, jalannya mereka, karamatnya juga diamalin. Wa kana akbarul akhdhi minhum lil ilmi wal adab bil talaqi wa ta'addubi bilha. Dan yang paling ilmu dan adab yang paling banyak mereka pelajari bukan dengan banyak baca kitab, bukan, tapi bilhal, dengan keadaan orang tuanya itu kayak gimana. Kadang kan ada lisanul hal afsah min lisani maqal. Kadang ada orang dia baca kitab tapi kelakuannya tidak mencerminkan orang yang udah baca kitab. Jadi yang paling banyak mereka pelajari itu dari keluarganya mereka, dari guru-gurunya mereka, itu halnya, keadaan mereka, dalam kesehariannya mereka, bagaimana mereka berucap, bagaimana mereka bertindak, bagaimana akhlaknya, bagaimana budi pekertinya, bagaimana semangatnya mereka di dalam mempelajari ilmu. La bikasratil qira'atil kutub wal qila wal qawl, bukan cuma dengan banyak cincong doang kan ya, banyak ngomong. Makanya disebutkan dalam kitab Masyru'us Sholi itu ta'addab bi'adabi habib. Si fulan orang soleh itu dia beradab dengan adab daripada keluarganya. Kemudian disebutkan daripada Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Abtal, satu zaman sama Habib Ali Habsyi. Beliau pun juga mata zahir ya, buta, nggak lihat. Tapi Allah bilang apa dalam Al-Quran? Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sud. Yang buta sebenarnya bukan nih, apa yang buta nih? Mata hatinya kita yang buta. Lihat mata zahirnya buta memang, tapi mata batinnya diganti dengan basirah, mata batin yang begitu tajam. Apa kata beliau? Sadah al-Ba'alawi man sara bisyarihin wa min ahadil ihtida wal ihtida tahaffuhum al-inayah wa tara'ahum ri'ayah. Alawiyin yang ngikutin jalan para pendahulunya, maka dialah yang mendapatkan petunjuk, dialah yang mendapatkan inayah, penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan apa sih syaratnya mereka mendapatkan inayah, dapat sir daripada orang tuanya? Itu syaratnya apa? Disyarti salamati sudur, hatinya bersih, itu syaratnya tuh. Mereka ilmunya banyak banget, tinggi. Amalnya, nggak usah ditanya, ntar banyak kita bakal sebutkan cerita-ceritanya mereka. Tapi kuncinya mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah itu adalah bisalamati sudur, hatinya bersih. Kagak ada benci sama orang, kagak ada dekat sama orang, kagak ada ngiri sama orang, kagak ada dia senang dipandang sama orang, kagak ada sombong, merasa dirinya dia lebih mulia daripada orang lain, kagak ada ujub. Ujub itu apa? Bahkan ujub itu disebutkan salah satu hijab yang paling tebal
yang menghalangi seorang hamba dengan Tuhannya tuh apa? Ujub. Itu hijab tebal tuh hijab tuh. Apa itu ujub? Takjub dengan apa? Ibadahnya dia, takjub dengan pencapaiannya dia, takjub dengan asapnya dia, Bu. Termasuk itu daripada sifat ujub itu tadi itu yang menghalangi. Makanya di ketika apa Imam Fakhrul Wujud Syekh Abdullah bin Salim itu pernah berkata, andaikan aku diberikan pilihan sama Allah, anak keturunanku orang yang tinggi ilmunya atau yang bersih hatinya, maka aku lebih utamakan yang bersih hatinya. Ilmu belakangan, hatinya dulu bersih. Kalau ilmunya tinggi, hatinya kotor, siapa? Iblis dunia apa? Ada khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Akhirnya apa yang Allah kasih sama beliau? Anak keturunannya udah ilmunya tinggi, hanya bersih. Dua-duanya dapat. Dua-duanya dapat. Salam di sudur. Wa husnul dzanni billah. Sangka baik kepada Allah. Ada sangka baik sama Allah. Segala sesuatu yang kita alami, senang, susah, kaya, miskin, sehat, sakit, bala, segala macam, kita sangka baik sama Allah. Allah sayang sama kita. Allah nggak mungkin nulis sesuatu yang buruk untuk kita. Pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikan daripada dibalik hal tersebut. Sangka baik sama Allah. Kena sakit misalkan, alhamdulillah, jangan minta sakit tadi ya. Oh, ini mungkin dosanya ini banyak nih. Dengan sakit Allah ingin menggugurkan dosanya. Oh, dengan aneh sakit nih Allah pengen uji kesabarannya. Kalau aneh sabar, pahala gede, dosa diampuni. Oh, berarti Allah kasih aneh sakit bukan menghukum, tapi apa? Ini bentuk kasih sayangnya Allah kepada. Sangka baik sama Allah. Berdoa, lama lagi doa bertahun-tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun belum dapat. Terus capek gitu. Percuma dah, aneh udah minta bertahun-tahun, gak dapat. Bikin Allah udah bosan kali dengerin doanya. Astagfirullah, alhamdulillah. Sangka baik sama Allah. Bukan gak dikasih, Allah dengar pasti. Cuman Allah milihin waktu yang paling pas buat aneh. Kalau aneh gak dapat tahun ini, berarti bagi Allah tuh tahun ini untuk aneh kurang pas waktunya. Ntar mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi. Sangka baik sama Allah. Orang kalau hidupnya sangka baik sama Allah tuh anti galau, bener dah, anti galau. Hidupnya enak, positif terus dalam keadaan apapun. Terus la tamutanna apapun ila wa huwa yusinubani billah. Wa bi khalqillah, sama juga sama orang lain dan sangka baik. Jangan, kalau kita itu paling jago sangka baik sama diri kita sendiri, sama orang lain sangka buruk kita kembali. Sangka buruk apa yang boleh sama siapa? Sama diri sendiri. Curigain untuk dirinya kita tuh. Ada orang-orang soleh kalau dimusuhin sama orang, dikata-katain sama orang, maka apa? Aku pun mendukung orang tersebut untuk memusuhi nafsuku. Wah, memang betul. Orang sombong. Memang betul, ada sombong. Bagus ya, itu bagus. Ayo, ini betul-betul. Jadi dia ngebantu itu orang. Untuk apa? Untuk memusuhi hawa nafsunya dia. Bukan malah memusuhi itu orang, bukan. Beda kan ya orang yang ada ilmunya sama orang yang tidak ada ilmu. Dasar sombong banget sih jadi orang. Astagfirullahaladzim. Ayatnya ini dibongkar sama Allah. Itu tahu dari mana yang sombong? Emang bener anaknya sombong banget orangnya. Itu doain aneh ya biar aneh tobat, cepet-cepet insaf, biar penyakit sombongnya ini diangkat sama Allah. Nah, itu tuh orang yang hatinya bersih. Salam batu sudur, bukannya marah-marah. Namanya sombong, lu yang sombong. Tahu nggak ciri-ciri orang sombong apa? Gak mau dibilang sombong, itu orang sombong tuh. Itu sombong nggak? Kagak. Nah itu sombong berarti. Itu sombong berlagu tuh orang tuh. Ente ikhlas nggak? Ikhlas bukan? Gak ikhlas tuh orang. Itu orang agak ikhlas. Gue ikhlas kok. Berarti belum ikhlas belum. Ente gak ikhlas orangnya. Iya ini emang aneh masih agak berat hatinya. Doain aneh biar aneh biasa ikhlas dalam baru tuh orang. Selalu mencurigai dirinya dia sendiri. Husnul bila wa bi khalqillah. Sangka baik sama orang gak akan pernah rugi. Ada ceritanya sangka baik sama orang rugi kagak ada. Fulan itu adalah wali min auliyaillah, padahal mah ada orang menjadi. Itu gak rugi berapa? Untung.
Tapi kalau ente sangka buruk sama orang, meskipun tepat sasaran, fulan fasik, ternyata si fulan beneran fasik. Bagiannya tuh tetap mudarat, tetap baik bukan. Dan yang paling kacau, yang paling bahaya, sangka buruk sama orang yang ternyata punya hubungan dekat dengan Allah. Itu fatal tuh, itu bahaya banget itu. Alhamdulillah min dzalik. Jadi ada untung sangka buruk, nggak ada untungnya ya. Sangka bahaya gitu. Nah, ente yang begitu tuh sangka bahaya gitu. Ya, urusan sama Allah, bukan urusannya itu. Tapi khalqillah wa zuhdi fi dunia, zuhud dengan dunia itu kan ya. Bukan berarti nggak punya dunia ya. Enggak, zuhud itu bukan berarti orang yang rumahnya sepetak, yang gentingnya dari seng gitu. Enggak, belum tentu bro. Kadang ada orang kaya zuhud, padahal kaya dia, rumahnya bagus, negaraan, cakep, tapi dia zuhud. Ada orang udah hidupnya tahanan tapi nggak zuhud lagi. Zuhud tuh urusan hati. Ini hatinya ini ada tamak nggak sama dunia, itu zuhud tuh di situ. Orang-orang soleh mereka derajatnya tinggi, mewariskan cahaya para pendahulunya dengan zuhud di dunia. Sama dunia itu biasa aja. Silahkan dagang, bisnis, kerja, bukan ambisi kita, bukan tujuannya kita. Kemudian warga fil akhirah, kalau udah warga fil akhirah, bagi dia salat jamaah udah kayak wajib, salat rawatib gue bilang apa dia? Udah kayak wajib, salat duha nggak mau tinggal, witir nggak tinggal. Majelis ilmu sebisa mungkin kalau ada waktu dia bakal hadirin. Kenapa? Karena raghabah fil akhirat. Dia punya ambisi untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi nanti di akhirat. Raghabah fil akhirat. Wa mura'atil huquq li ahliha. Ta'zimul ilm, memuliakan ilmu kan ya. Wala ulama, memuliakan para ulama. Wala auliya, para orang-orang wali. Wal mu'minin. Dan juga orang-orang yang beriman. Wa yahrusuna qulubahum wa asma wa yahfazuna min kulli ma yadkhulu tashwis alaihim wa yathabbituhum 'anil amal wa yahfazuna qulubahum 'anil akhlaq al-mahmudah. Mereka betul-betul menjaga telinga dan hatinya mereka daripada hal-hal yang bikin mereka jadi was-was, yang bisa merusak akhlaknya mereka, yang bisa merusak daripada kesucian hatinya mereka tidak. Dengerin gosip yang berita yang lagi viral. Tahu nggak yang berita yang lagi viral? Nggak mau denger deh, nggak mau denger. Dia khawatir berita-berita itu tuh bakal mempengaruhi daripada keadaan hatinya dia. Betul dijaga daripada itu. Nggak mau denger gosip tentang orang, nggak mau denger kabar yang kagak baik segala macam. Mereka berusaha betul-betul supaya hatinya mereka tetap bersih, jiwanya mereka mutmainnah ya. Dan semangatnya mereka terus sama. Berkata radhiyallahu anhu, Imam Ahmad bin Hasan Al-Qas juga pernah bilang, Alawiyin dulu gitu tahu gimana zamannya beliau, Abu Hashim kan 130-an tahun yang lalu kan ya, kurang lebihnya tuh zamannya beliau. Sab'a asinin fi talabil ilm, 7 tahun belajar ilmu, 7 tahun dakwah, 7 tahun belajar ilmu, 7 tahun dakwah. Habis gitu, tentangnya sejadah, sibuk ibadah sampai akhir hayatnya. Kebanyakan kayak gitu. 7 tahun belajar ilmu, 7 tahun dakwah, 7 tahun membentang sejadah untuk ibadah. Walaan, kata beliau, alaan. Sekarangnya beliau ya, bukan sekarangnya kita. Anda nggak tahu lagi kan kalau beliau melihat keadaan zaman sekarang, komentarnya bakalan kayak gimana. Alaan, kata beliau, 130 tahun yang lalu. Fikum man lahu sitrun sana, sab'un sana, wala wasana bita'limin wala ta'allum. Ada yang umurnya 60-70 belajar kagak, apalagi dakwah. Belajar aja kagak, umurnya udah berapa ya? Puluhan tahun. Aib. Itu memalukan, alhamdulillah. Jauh dari agama itu tuh jelek, buruk dan berbahaya. Kalau kata Imam Muhammad Al-Baqir kepada putranya beliau, Imam Ja'far As-Shadiq, bika akbar. Semua orang jauh dari ilmu agama, gak ngerti agama tuh jelek buruk. Kalau ada di tengah keluarganya Nabi, bika akbar, jauh lebih buruk. Keluarganya Nabi gak ngerti. Kalaupun gak ngerti ilmu, ada semangat bagi dia untuk hadir di majelis ilmu, mempelajari ilmu. 7 tahun belajar, 7 tahun mengajar,
7 juta, sisanya dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, man la salak fi tariq ahli tahayyam wa ta'ah. Ini kalamnya yang dicetak di depan kubah Cikini itu. Kita lihat di situ ada kalamnya Habib Ali Habsyi ini yang dicetak di situ. Man la salak fi tariq ahli, orang yang kagak ngikutin jalur para pendahulunya, para guru-gurunya, tahayyam wa ta'ah. Udah kayak bingung ya, linglung, gak ada jalan, gak ada tujuan mau kemana ya. Apa? Angin ke kanan dia ke kanan, angin ke kiri dia ke kiri, anginnya di bawahnya masuk ke dalam jurang, udah masuk ke jurang. Gak ada kejadian. Tapi kalau orang itu kuat, ini sabar, angin mau kemana, lurus terus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Angin mau kemana, gelombang fitnah di mana-mana, tetap lurus, gak kepengaruh sama yang aneh-aneh di zaman sekarang. Faya furu'an Nabi, wahai keluarganya Nabi, siru ala tiba, ikutilah jalan para pendahulu kalian. Khalul gadam bil qadam wahdarul ibtida, gadam bil qadam ya, dikit sedikit. Kita sering lihat kan ya, misalkan guru-guru kita kan ada gurunya kita Sayyidil Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, kakaknya Habib Umar, Mufti Karim. Itu beliau dalam satu hari majelis yang antara beliau hadirin atau yang beliau ngajar itu sekitar 12 majelis dalam satu hari. 12 majelis dalam satu hari. Abahnya beliau, Syahid Al-Habib Muhammad bin Salim bin Habib, itu dalam satu hari bisa 16 majelis keliling beliau di antara satu hari ya. Satu hari bisa 16 majelis. Itu beliau catat kalam gurunya beliau, Al-Habib Ali bin Abdul bin Syihab. Dari catatannya doang tuh, tebawanya segini jadi 3 jilid, 1, 2, 3 dari kalamnya saya. Jadi hadir dan banyak ngajar. Itu kan pendahulu kita gitu. Itu bisa nggak sehari 12 majelis gitu? Sehari satu, seminggu 3 kali dah. Gak bisa sehari, seminggu 3 kali bisa. Masih bisa, masih berat. Seminggu 3 kali berat. Jadi seminggu 2 kali dah. Seminggu hadir majelis 2 kali, berat juga. Seminggu sekali gimana nih? Masih berat sih. Wah, kalau seminggu sekali masih berat, anak. Jangan-jangan umur kita kagak mati nih. Habis baterainya. Atau kalau kedengeran nggak apa-apa dah. Masih kedengeran mana ya? Iya, lanjut aja tuh. Idealnya majelis itu tuh seminggu 3 kali, itu paling penting dah. Minimal banget seminggu 1 kali. Wah, betul-betul kesibukannya banyak, nggak bisa ditinggal. Ya udah nggak apa-apa dah live streaming, tapi sumbernya yang jelas ya. Jangan asal live streaming doang, jangan. Iya kan, habaib kiai juga yang lurus-lurus kan, yang istiqomah Ahlus Sunnah kan banyak juga yang punya majelisnya, dia kan ada live streamingnya gitu. Itu bagi yang berhalangan untuk hadir. Entah memang ada kesibukan yang nggak bisa ditinggal atau jaraknya yang jauh, itu nggak apa-apa, sarana. Jangan gara-gara streaming jadi malas buat hadir, itu kufur nikmat namanya. Udah dah, habis streaming aja dah, ntar nggak apa-apa, nggak usah hadir. Dia kan bisa streaming ntar. Pas live streaming dia nggak langsung nonton sama dia. Di like dulu atau diklik watch later, nonton nanti, ditonton nanti. Nonton nggak nanti kagak. Emang syaitan salah satu bisikannya kayak gitu, disuruh tunda. Udah ntar aja, udah besok ente mau dia mulai nanggung besok, ntar malam Jumat. Ente mau sedekah, ntar tungguin hari Jumat aja. Ente mau gini, itu syaitan daripada syaitan. Itu dulu guru-guru kita tuh di Hadramut waktu masih zaman Syu'u'i ya. Pendudukannya partai komunis itu kan ya, belajar kan nggak boleh itu. Ulama banyak yang ditangkap, bahkan sampai dibunuh, termasuk daripada Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, abahnya Abu Umar diculik, nggak ketemu lagi kan ya. Mereka belajar tuh tau nggak, sampai nutupin kitabnya, ditutupin pakai rida ini, tutupin. Karena kalau belajar khawatir bakal dipersekusi. Tapi sedikit pun semangatnya mereka di dalam belajar tidak pernah luntur itu kan ya. Emang betul-betul kan ya kata beliau
ketinggalannya khalaf dari salaf itu sangat-sangat jauh. Kemudian Habib Ali Habsyi juga pernah bilang, ini yang bawa ini waktu lagi halal di halal keluar itu, hayyar bi agli wa fi mislihi tahirul ughul mailul furu'i zakiyati at-tariqul usul bi zad hammi walakin madrid ish agul asa inayatul maula taruddul muyul. Anak gak habis pikir, hayyar bi agli, gak habis pikir. Kenapa gak habis pikir? Sumpah, itu beliau sumpah tuh, tahu sumpahnya apa? Mailul furu'i zakiyati at-tariqul usul, orang-orang yang berasal dari keluarga mulia udah menyimpang jauh dari keluarganya, udah nggak sama lagi. Bizad hammi walakin madrid isyagul, itu yang betul-betul bikin anak sumpah beliau. Tapi madrid isyagul, anak nggak tahu lagi mau ngomong apaan, udah speechless, betul-betul nggak habis pikir. Asa inayatul maut, mudah-mudahan dengan inayahnya Allah Subhanahu wa taala taruddul muyul. Kita ini juga nih, jangan kebiasaan suka nunjuk orang, kita juga termasuk. Mudah-mudahan kata Habib Ali Habsyi doain yang belok dikebalikin lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Itu gara-garanya apa beliau ngomong kayak gitu? Ada Alawiyin sibuknya cuma cari duit, gak sibuk sama ilmu, gak sibuk sama ibadah. Hidupnya fokusnya cuma ngumpulin duit. Sampai segitunya itu ekspresinya beliau. Karena gak bisa pikir, sumpah kenapa orang-orang keturunannya orang mulia udah yang menyimpang. Ini belum melihat syara'if buka kerudung ya, belum melihat acara resepsi campur aduk laki perempuan joget-joget gitu. Belum melihat yang kayak gitu ya, belum. Ini kira-kira resepsinya orang-orang zaman sekarang, ente bayangin dah kalau salaf kita masih hidup, mereka sudi nggak buat hadir? Oh, paginya rapi maulidan, oh rapi maulidan, undang ulama, malamnya agenda siapa? Paginya agenda Nabi, malamnya agenda syaitan gitu. Mau sampai kapan kita kayak begini? Harus ada perubahan. Kita yang harus menjadi di garda terdepan menerapkan sunnahnya Nabi. Kira-kira Nabi Ridho nggak ngeliat yang kayak begitu? Salaf kita Ridho nggak ngeliat yang kayak gitu? Wallah, mereka nggak bakal sudi buat hadir. Naudzubillah, jangan sampai dalam acara-acaranya kita ya, kita bikin sedih, bikin kecewa daripada datuk-datuknya kita, bikin kecewa daripada Nabi Muhammad. Padahal kan pernikahan itu agendanya siapa? Agendanya Rasulullah. An-nikahu sunnati. Oh enggak, kita kan enggak, yang penting besan girang. Kalau Nabi girang abengnya bodo amat, ingat, yang penting besan girang. Na'udzubillah min dzalik. Kalau yang udah terlanjur pernah bikin kesalahan, ya enggak bas. Itu manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Tapi kita sadar kalau kita dulu pernah salah. Oh, ntar ke depannya anaknya aneh atau adiknya aneh, mulai ke depannya kalau bikin acara harus sesuai dengan syariat. Yang udah kemarin lewat udah tutup kita sekarang. Yang penting kita sadar kalau kita salah dan kita ngebenahin daripada kesalahan kita. Belum melihat Alawiyin Dawir nih kayak gini. Kalau melihat Dawir gimana ya beliau ngomongnya? Yang keliling bawa-bawa nasab merotin orang, yang caci maki sahabat juga. Belum melihat yang kayak gitu, baru melihat Alawiyin sibuk, cuma hanya sibuk untuk mencari dunia. Kemudian juga berkata Sayyidina Imam Al-Haddad dalam Fitas Bitul Fuad, Sami'a Ba'dul Ajila As-Sada Al-Ba'alawi Syarif Yaqul Abi wa Jaddi. Oh, ada ni Alawi dibilang, oh saya bapak saya sebulan, oh saya kakek saya sebulan. Apa kata Imam Al-Haddad? Kun ka abi, ya udah jadilah kamu seperti ayah dan juga kakekmu wa jaddik. Wa illa, kalau enggak fa anta imamatun wa surah. Cuma modal imamah doang sama gambar. Modal imamah sama modal jubah ya kan. Tapi isinya nggak ada, menang casing doang. Menang casingnya bagus, speknya hancur tapi speknya pada apa imamahnya gede ya enggak. Jubahnya waduh warna-warni ya enggak. Kadang ada renda-rendanya keren, tampilannya isinya kosong. Enggak. Hal yang paling penting itu keadaan hati, bukan casing, bukan. Kon misal adik, jadilah kamu seperti ayah dan juga kakekmu. Wa illa fa anta imam wa surah wala syai'un syai'a fil maksurah. Enggak ada nilainya tapi kosong ya enggak. Kotaknya keren tapi isinya apa? Isinya kerikil. Kotaknya keren gitu kayak apa? Kayak ada pernak-perniknya gitu, kayak isinya tuh kayak sesuatu yang mahal gitu tuh kotak. Dalamnya tahunya butuh kerikil. Enggak ada isinya. Makanya juga beliau itu berkata, wa qala radhiyallahu anhu syi'ran zajiran 'anil ittikal 'ala nasab. Jadi benar kata Alawi yang suka gembar-gemborin nasabnya, ya kata siapa? Kata Imam Al-Haddad, ditegur keras
untuk orang yang suka gembar-gemborin nasabnya dia. Wahdar, hati-hati ente. Iyyaka min qaulil jahul, ana wa anta dunya fi fadlin wa fi hasabin. Kita ini adalah orang-orang mulia, nasabnya kita mulia, keluarganya kita yang mulia. Oh iya. Ana suka, ana Jufri, ana aja kebanyakan ngomong ana kayak iblis. Iblis kan yang suka ngomong ana dulu. Hati-hati kata Imam Al-Haddad, hati-hati kalian. Bangga silahkan manusiawi, tapi apa? Disertai dengan tanggung jawab, jangan bangganya doang, gitu maksudnya. Faqad ta'akhkhara aqwamun wa ma qasaru nailal makarimi wastaqnau bikana abi Orang udah sampai kemana dia mancel dong di situ, nggak maju-maju ya kan. Iya, ibaratnya tuh lagi di perjalanan kena macet tuh dia tuh, kena macet. Orang udah sampai kemana? Udah jauh menuju kepada kemuliaan. Ini kejebak macet, nggak jalan-jalan, mancur jalan di tempat. Gara-gara apa tuh dia jalan di tempat, orang-orang lain udah pada dapat kemuliaan. Itu tuh wastaqnau bikana abi. Merasa dulu bapak aneh gini, jin aneh sahibul haul, jinnya sahibul. Dulu kakek aneh gini karomahnya. Dulu jin aneh gini ibadahnya. Ya iya, jin tuh ibadahnya gitu. Jamaah, sholat jamaah kagak, baca Quran kagak, hadir majelis ilmu setahun 2 kali. Ini apaan yang kayak gini? Wastaqnau bikana abi. Kemudian juga beliau pernah bilang lasna wa in ahsabuna karumat yauman alal ahsabina takilu. Kami sadar kami berasal dari keluarganya orang-orang mulia, tapi sekalipun kami gak pernah ngandelin apa yang mereka buat. Gak pernah. Nabni kama kanat awailuna tabni. Kami bangun, kami kerjakan sebagaimana yang dikerjakan oleh para pendahulunya kami. Makanya itu pentingnya baca manakib ya, baca sejarahnya, siarnya orang-orang soleh, supaya kita bisa teladanin, kita bisa ngikutin. Kita nggak bisa kayak Imam Al-Haddad, sholat di waktu duhanya 200 rakaat bisa ya? 200 rakaat di waktu duha. Umur 7 tahun loh beliau waktu itu. Nggak bisa. Minimal duha jangan tinggal, meskipun cuma 2 rakaat. Levelnya jauh memang, tapi seenggaknya kita nggak ketinggalan gerbong. Belum keluar rel. Tapi kalau udah duhanya ini kagak pernah dijaga sama dia, nah itu berarti udah sholat jamaahnya gak dijaga sama dia. Atau kadang-kadang sholat duhanya pakai kunut gitu. Apa itu duha pakai kunut? Godok subuh gitu. Godok subuh ya. Sekali 2 kali terus menerus. Apa kabar? Gimana lah gitu. Ini nasihat untuk semua ya, bukan, tapi apalagi untuk orang yang memang punya nisbat sama orang-orang mulia. Wa naf'alu mithlama fa'alu, dan kami kerjakan sebagaimana yang mereka kerjakan. Makanya Imam Al-Haddad diforsir banget. Ya saya ini sadar orang tua ini saya siapa, anjingnya saya siapa, orang-orang hebat semua. Aneh nggak boleh ketinggalan. Aneh harus mujahadah untuk melakukan seperti yang mereka. Bukan cuma nganterin doang, udah tenang aja, kita emang udah pasti dapat syafaat. Dapat syafaat, udah tenang aja, udah nggak usah takut. Udah, jadi kita orang-orang hebat loh, ntar kita dibelain sama mereka, tenang aja. Iya kalau diakuin, kalau nggak diakuin gimana ntar? Mau ngomong apa? Anaknya antum, siapa? Nggak diakuin, alhamdulillah. Jangan sampai kita termasuk orang yang kagak diakuin. Makanya berkata al-Mutanabbi, "Idza lam takun nafsu syarifati ka aslihi, faman ladzi tughni rifa'ul manasibi." Orang kalau yang mulia, kalau kagak nurutin orang tuanya mereka, apa itu gunanya? Rifa'un manasibi, nasab yang tinggi. Wa in alawiyan lam yakun mithla Ja'farin. Alawi kalau nggak bisa kayak Imam Ja'far as-Shadiq, standarnya tinggi banget. Fama huwa illa hujjatun lin nawasibi. Nasabnya dia cuma memberatkan dia nanti di hari kiamat. Kalau nggak bisa jadi kayak Imam Ja'far as-Shadiq itu pakaiannya cakep, dia bagus. Pakaiannya bagus. Ada yang mengkritik akhirnya. Untuk yang berbeda loh. Harusnya mencontohkan sifat zuhud. Masa antum pakaiannya keren banget sih? Itu kan pakaiannya bagus gitu, mantap. Sini. Tangannya diambil, dimasukin ke baju dalamnya. Ini kan kita ada gamis pakai baju, itu kan ada baju dalam kan ya. Baju dalamnya tuh bahan kasar yang terbuat dari kain kasar banget, yang biasanya yang pakai itu orang-orang fuqara atau masakin. Kayak bahan karung gitu. Enak kan tuh dalamannya karung? Gatal kan ya, gerah, gatal. Dalamnya kayak begitu. Iya. Terus kenapa kok bisa kayak gitu?
Yang luar nih, yang luar, ini pesan kepada kalian. Anda nggak butuh sama hartanya kalian, Anda cukup. Anda bukan sombong, bukan. Jadi kalian nggak perlu mengulurkan bantuan ke Anda nggak perlu bantuan, Anda cukup. Ini lihat pakaian Anda bagus, Anda cukup, Anda nggak butuh sama bantuannya. Terus kenapa pakaian yang dalamnya itu kasar dari bahan karung? Ini sebagai pengingat untuk diriku bahwa aku adalah seorang abd, hambanya Allah, biar gak lupa diri kalau aku ini adalah hambanya Allah. Ini kita dengar kayak gini kan bukan cuma buat didengar doang, tapi kita contoh. Ya udah besok-besok kita kalau ada hadir acara pakai pakaian yang bagus, ini niatnya tahadusan bin nikmah, bukan untuk sombong, bukan buat ini. Dan juga kita jangan minta-minta sama orang kan ya, jangan ngandelin orang ini padahal cucunya Nabi yang generasi keberapa, tapi ulama besar lagi. Imam Abu Hanifah belajarnya sama beliau. Lalu kanatan jelas tu majak rasadik lah alakan Nu'man. Imam Abu Hanifah Nu'man kata beliau, kalau bukan 2 tahun anda duduk berguru sama Imam Ja'far As-Shadiq, anda celaka. Bukan apa-apaan kata siapa? Imam Abu Hanifah. Tapi nggak pernah minta-minta sama orang, diminta dimuhibinin sama orang gitu. Ada kayak gitu. Kemudian apa? Dari akhlak dan budi pekertinya mereka, orang semuanya tahu mereka cucunya Nabi. Gak pernah gembar-gembor, aneh cucunya ini. Gak pernah. Orang langsung paham dengan akhlak dan juga budi pekertinya. Apa kata Al-Imam Ahmad bin Umar bin Sumaid, man kana dza tab'in abi lam yakfihi kana abi laisa fata man yaktafi wa yaqtarir bin nasabi. Orang sejati, orang yang gentleman gitu kan ya, yang pemuda yang gentleman itu bukan yang merasa cukup dengan nasabnya dia, wa yaqtarir bin nasabi wa yatruk asbaban najah, tapi dia meninggalkan sebab-sebab keselamatan. Mustabdilan bila atabi hirsan ala malin wajahid, kerjaannya ngumpulin duit, ngumpulin kedudukan di hadapan orang. Baladahu wal ghirul wali innal fata man yaqtadi bil mustafa khairin nabi. Cakap pemain syair masyaallah. Orang yang cari kedudukan di mata orang, dia hina di mata Allah. Itu titik udah. Cari kehormatan di matanya orang, dia hina di mata Allah. Selesai. Tapi bila mana cari kehormatan di sisi Allah, maka dia terhormat dan juga termuliakan di sisinya Allah Subhanahu. Jangan sampai kita kehilangan pandangannya Allah gara-gara nyari pandangannya orang. Gak worth it sama sekali kan ya. Menggadaikan pandangannya Allah demi pandangannya makhluk manusia yang gak bisa layan fa wa la yadur, gak bisa ngasih manfaat sampai. Sama nih sebagai penutup terakhir, waruya anna jama'atan minas sadah ijtama'u ala qira'at kitab al-Masyra'ur. Ini juga ada bahwa ini kemarin ini. Ada sadah lagi pada ngumpul baca kitab Masyra'ur. Emang di Masyra'ur itu kan banyak kisah-kisah manakib-manakib orang-orang soleh kan ya. Wa kana indahum ahadun minal amah. Di situ ada orang yang bukan sadah, orang biasa gitu. Akhirnya ditanya sama dia, faqala lahum ba'dal qira'ah, haula ahluman. Mereka keluarga siapa tuh orang-orang hebat-hebat banget ibadahnya. Alhamdulillah haula qalu haula'i ahluna. Mereka adalah keluarganya kami, mereka adalah leluhurnya kami. Apa kata orang itu di luar dugaan? Alhamdulillah mahum ahli. Untung mereka bukan keluarganya nih. Alhamdulillah. Orang pada bingung, faqala lahum ahluka lakana khairul lakum. Kan bukannya jadi kebaikan untukmu jika mereka itu keluargamu, orang-orang soleh, aulia, wassolihin. Enggak, bentar. Lauhum ahli lastahyaitu wala dapat biar bumi bakal terasa sempit untukku. Gara-gara apa? Gara-gara malu. Malu apa malu? Minal haya likauni amali laisa ka'amalihim. Ane malu, amalan ane enggak kayak mereka. Ibadahnya aneh gak kayak mereka. Ane malu, gak bisa meneladani daripada mereka. Famasal itu tuh yang hadir tuh akhirnya betul-betul merasa tertegun banget tuh. Teguran yang sangat keras untuk mereka dan mereka langsung mengamalkannya. Mahya tariq salafi fajadu wajtahadu fi talabul ulum. Akhirnya dengar kayak gitu tuh mereka langsung semangat hadir majelisnya makin bertambah. Semangat ibadahnya juga semakin bertambah. Makanya gak heran dulu saya ya Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur yang arah kitab Bughyatul Mustarsyidin, apa kata beliau, andai sama Habib Abdurrahman Al-Masyhur ini juga satu zaman sama Habib Al-Habsyi, jadi beberapa jauh 130-an tahun yang lalu kalau lebih. Apa yang katanya, andaikan Imam Abdurrahman Segaf ada di masjid
di Masjid Jami, udah lama kan ya zamannya. Segaf itu termasuk yang paling salah satu yang paling tua, termasuk yang paling awal. Imam Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Mauladawilah. Abdurrahman As-Segaf julukannya Faqih Muqaddam Tsani, Faqih Muqaddam yang kedua julukannya. Andaikan Imam Segaf dan Masjid Jami, kalau kita kan, andaikan beliau ada, kita langsung beramai untuk nemuin, kita musuh. Kalau kata beliau, Anda justru nggak mau nemuin. Kenapa ini kok? Anda malu, nggak punya muka untuk nemuin beliau. Anda punya apa? Orangnya, ahlimnya luar biasa. Istiqomahnya kalau mau tahu, 40 tahun lebih dia yang komat, dia yang azan, dia yang jadi imamnya. Selama 40 tahun lebih, nggak pernah ngomongin dunia antara maghrib sama isya. Ada anaknya satu, anaknya kan kehilangan harta kan beliau. Anaknya laporan, beliau lagi di masjid. Emang tiap hari di masjid puluhan tahun. Alhamdulillah duit ketemu Kalau kita kan duit ketemu, alhamdulillah ya Allah, barokah masjid. Minta duit ketemu, belotot aduannya. Ente tahu nggak? Aneh 40 tahun lebih nggak pernah ngomongin dunia antara maghrib sama isya. Sekarang jadi ngomongin dunia gara-gara ente. Kenapa nggak nunggu ntar pulang dulu ke rumah? Kenapa? Habis dimarahin. Supaya sebagai hukuman tarbiyah dipondokin keluar kota selama 1 tahun, biar tahu betapa mahal kadar antara maghrib sama isya. Itu mahal tuh, kata Imam Idrus Al-Akbar. Aneh mendingan muka ini dibakar sama api daripada harus ngomongin dunia antara maghrib sama isya. Ilmunya tinggi, adabnya tinggi, ibadahnya. Mufti Hadramut, salah satu orang paling alim di zamannya, pernah dikasih pemberian. Habib, ini ada pemberian buat antum. Untuk siapa? Ada wakaf dari ahlul khair untuk para ulama. Kata siapa anak ulama? Enggak, bukan. Berarti anak nggak berhak ngambil dong. Berarti anak nggak berhak ngambil. Ini kan untuk orang alim kan? Anak bukan orang alim. Berarti anak nggak berhak ngambil nih pemberian ini. Oh, ya udah dah, karena antum wali. Nah, kata siapa anak wali? Enggak, anak bukan wali. Berarti anak nggak berhak nih untuk ngambil. Ya udah dah, di anak amin ahlul bait. Karena antum ahlul bait, mau nggak mau harus terima gitu kan ya. Jangankan medawir, jangankan modus minta sama orang, bahkan diberikan harta pun beliau berusaha untuk melarangkannya. Jadi ini nih beberapa sekelumit daripada, insya Allah nanti di sepanjang pembahasan bakal banyak tuh daripada kita sebutkan tentang kemuliaan ilmu, hadisnya, Qurannya. Kemudian nanti kalau udah selesai daripada bab itu diceritakan bagaimana mujahadahnya para orang mulai dari para sahabat, para tabiin, turun Imam Malik sampai kepada Sadatuna Alawiyyin. Mudah-mudahan kita semuanya dikasih taufik inayah sama Allah Subhanahu wa taala, bisa ngumpul terus ya, bisa istiqomah terus. Lagi-lagi terima kasih banyak nih untuk ikhwanuna, saudara-saudara kita dari Rabita Tangsel yang udah inisiatif untuk mengadakan daripada majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kedepannya terus istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa ngumpul, bisa bersilaturahim, kita bisa membaca manakibnya orang-orang soleh, supaya mudah-mudahan dengan inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita diberikan Allah kekuatan untuk mencontoh mereka. Kalau udah kita cinta dan kita mencontoh, maka mudah-mudahan Allah kumpulkan kita sama mereka nanti. Yuhsyarun nas ma'aman ahab al-mara'u ma'aman ahabin. As-sallallahu alaihi wa sallam mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaa'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت لنا في من أوصافه وهي البلوغة هيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثناء لكنه قد في السرائر قد عالم به صفة ربنا وهدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للأحد أحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا
مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا أحوالنا واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. وربط به في كل حال هب لنا وهبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبنا وصانا. والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فهجك سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات وسل ختمنا عند الممات وعصرها وضبانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. تركنا وأننا أسرفنا على الذي أسرفنا. واكتب علينا توبة تغفر لكل حوبة. واستر لنا العورات وآمن الرواد. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الإخوان وكل ذي محبة أو جيرة الصبر والمسلمين أجمعين. يا رب اسمع وترجو لنا بسلام منا المصطفى رسولي نهضى بكل سكول. صلى وسلم ربي عليه أدى الحق وآله وصحبه عداد نفس سبحه. والحمد لله بالرد والتنادي. الحمد لله رب العالمين. Oke.